ધૂળેટીના પર્વની પોરબંદરમાં અનેક સ્થળો પર ઉજવણી કરવામાં આવી હતી, ત્યારે પોરબંદરના સાંદીપનીના શ્રી હરિમંદિર ખાતે પણ ભવ્ય ઉજવણી થઈ હતી, જેમાં ભગવતાચાર્ય રમેશભાઈ ઓઝાએ ભગવાન શ્રી હરિ સાથે ધૂળેટી પર્વની ઉજવણી કરી અને ભક્તો સાથે પણ ફૂલની હોળી રમ્યા હતા। પોરબંદરના સાંદીપની આશ્રમના શ્રી હરિમંદિર ખાતે દર વર્ષે ધૂળેટી પર્વની ધામધૂમપૂર્વક ઉજવણી કરવામાં આવે છે। આ વર્ષે વ્રજથી ખાસ રશિયાઓ ધૂળેટી રસિયા કરવા અહીં આવ્યા હતા। શ્રી હરિમંદિરમાં સવારે 8 વાગ્યે વિધિવત પૂજન સાથે નૂતન ધ્વજારોહણ કરવામાં આવ્યું હતું। ભાઈ શ્રી રમેશભાઈ ઓઝાની ઉપસ્થિતિમાં સવારે 9 વાગ્યે ફૂલડોલ ઉત્સવનો પ્રારંભ થયો હતો, જેમાં વૃંદાવનની રસિયા મંડળીએ રસિયા ગાયન અને નૃત્ય રજૂ કરી વ્રજ અને વૃંદાવન જેવો માહોલ સર્જ્યો હતો। આ પ્રસંગે રંગો અને પુષ્પોનો વરસાદ કરવામાં આવ્યો હતો। મંદિરમાં બિરાજમાન ઠાકોરજી અને સર્વે દેવી દેવતાઓ સાથે પૂજ્યભાઈ શ્રી વિવિધ રંગોથી હોળી રમી હતી। બપોરે 12:30 કલાકે શ્રી લક્ષ્મીનારાયણ ભગવાનની ફૂલડોલ ઉત્સવની આરતી કરવામાં આવી હતી। આજે ધૂળેટી પર્વ પર ભાગવતાચાર્ય રમેશભાઈ ઓઝા પોતાના હરિમંદિરમાં શ્રી હરિમંદિર સાથે ફૂલફાગ રમી અનુયાયીઓ સાથે ઉજવણી કરી હતી। નમસ્તે। આજ રોજ જ્યારે આ ધૂળેટીના પાવન અવસરે આપણા શ્રી હરિધામમાં રમેશભાઈ ઓઝાની ઉપસ્થિતિની અંદર જે ધૂળેટીનો તહેવાર ઉજવવામાં આવી રહ્યો છે, ત્યારે ભારત જે રાજ્ય સનાતન ધર્મ તરફ આગળ વધી રહ્યું છે, ત્યારે એક સાથે આવા સુંદર અને અલૌકિક વાતાવરણની અંદર જ્યારે આ ધૂળેટીનો તહેવાર ઉજવવાનો મોકો મળે ત્યારે પોરબંદરના દરેક લોકો એક સાથે મળી અને આ તહેવાર ઉજવી રહ્યા છે, ખરેખર ખુશીની વાત છે અને સર્વે આમાં જોડાઈને એક રંગથી રંગાઈ ગયા છે। આપણા માટે પણ હર્ષ અને લાગણીની વાત છે। ત્યારે હરિમંદિર સૌ સાથે ભગવાન સાથે મળી અને ધૂળેટી ઉજવવાનો અવસર મળ્યો, એ બદલ ખૂબ જ હર્ષની લાગણી અનુભવું છું। હર વર્ષે અમે લોકો આ જ રીતે હરિધામમાં આવી અને આજે ધૂળેટીનો તહેવાર ઉજવતા હોઈએ છીએ। होली के रसिया की जय। जय श्री कृष्ण। होली का उत्सव श्री हरि मंदिर में, पोरबंदर में, पूरे गुजरात में, पूरे भारत में और सनातन धर्मावलंबी जहाँ जहाँ विश्व में बसे हैं उनमें सब जगह मनाया जा रहा है। और होली के रंगों के प्रति जिनके मन में एक अनुराग है, वे सनातन धर्मावलंबी नहीं है तो भी विश्व के ऐसे लोग जो प्रेम से भरे हैं, उत्साह से भरे हैं, वो आज सब गिला शिकवा मिटा करके होली के रंग से रंग जाने का ये अवसर है, ये त्योहार है। भगवान ने इंसान को अनेक प्रकार के भाव दिए हैं, वे सभी भाव अलग अलग प्रकार के रंग है ऐसा समझो, लेकिन वो सारे भाव यदि हम श्री कृष्ण से जोड़ देते हैं तो एक प्रकार की नई नवेली रंग भरी होली बन जाती है। आपका प्रेम है तो श्री कृष्ण से, आप रोते हैं तो श्री कृष्ण के लिए रोएं, आप यदि गुस्सा भी करते हैं तो भक्ति मार्ग में तो गुस्सा भी श्री कृष्ण से संबंधित हो तो कल्याणकारी है। आपके मन में कोई लोभ है तो श्री कृष्ण के साथ जोड़ दो, ठाकुर जी से संबंधित लोभ हो। इस प्रकार से अरे वैर भाव जिन्होंने किया भगवान के साथ, वो चाहे रावण हो चाहे कंस हो, उनका भी उद्धार हुआ। द्वेष भाव के चलते शिशुपाल का भी उद्धार हो गया और भयात कंस, भय वाला भाव था कंस के मन में, और कुब्जा जैसे काम के चलते और गोपियां विशुद्ध प्रेम के चलते भगवान श्री कृष्ण के साथ जुड़ी तो उन सबका कल्याण हुआ। बस हम ठाकुर जी के साथ जुड़े रहें और हमारे मन में संसार के प्रति और लोगों के प्रति जो गिला शिकवा है वो सब भुला करके आज सबको गले लगाने का और प्रेम से रंगने का ये अवसर है। पूरे विश्व में ये रंग फैल जाए प्रेम का, प्यार का, तो विश्व जो आज युद्ध का सामना कर रहा है उसके सामने प्रेम से सराबर हो जाए, तब न केवल शांति, आनंद भी रहेगा। शांति तो देखो स्मशान में भी होती है, ठीक है, शांति योगी के जीवन में भी होती है, लेकिन वृंदावन की होली, उसके लिए तो प्रेम के ये सब रंग चाहिए। हम ये आशा करते हैं कि प्रेम के इस रंग से विश्व की मानवता सराबर हो, ताकि उसके जीवन में एक आनंद का, देखो जहाँ आनंद नहीं होता है वही उपद्रव करता है, वही आतंकवादी बनता है, और जहाँ आनंद होता है वहाँ निरंतर उत्सव होता है। हमारा जीवन एक उत्सव बने,
The life is a celebration and we are here to celebrate. हम सारे के सारे उत्सवमय जीवन जिए। आप सबको होली पर्व की बहुत बहुत बधाई। सांदीपनी की प्राचीर से, श्री हरिमंदिर से, भगवान श्री हरि से, हमारे वृंदावन विहारी से आप सबके लिए मंगल कामना करते हुए सबको होली की बहुत बहुत बधाई। સામાન્ય રીતે લોકો ફૂલ અને કલરથી લોકો ધૂળેટી પર્વ ઉજવે છે, પરંતુ સાંદીપનીમાં અનોખી રીતે વ્રજરસિયા ગાયકોની ટીમે કૃષ્ણ રાધા અને ગોપીઓ સંગ ફૂલફાક કરી લોકોને મંત્રમુગ્ધ કરી દીધા હતા। ભાઈ શ્રી રમેશભાઈ ઓઝાએ સૌને હોળી ઉત્સવની શુભેચ્છા પાઠવી હતી। આ કાર્યક્રમમાં મોટી સંખ્યામાં શ્રદ્ધાળુઓ જોડાયા હતા। નિપુલ પોપટ સાથે અશોક થાનકી, ગુજરાત ન્યૂઝ, પોરબંદર।